बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसी हुणे अपने सैप्टेंबर के एग्जाम्स कंप्लीट करके हटे हो। सैप्टेंबर के एग्जाम्स तो अगे बच्चे जो तुहाडा सिलेबस है अक्टूबर ऑनवर्ड्स उहदे अज असी एक लैसन नूं डिस्कस करांगे। मैं तुहानूं ये जरूर दसना चाहांगी कि शहरी लोकतंत्र डेमोक्रेसी अर्बन डेमोक्रेसी जिहदी आपां गल करिए या लोकल सैल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज़ इहदी आपां अज गल करांगे तुहाडे नाल। पर इहदे उत्ते बच्चे ऑलरेडी यूट्यूब दे उत्ते मेरा एजूसैट वालों लैक्चर ऑलरेडी है। कुछ उस लैक्चर दे विच समय की कमी होने करके 30-40 मिनट की जो भी साडी प्रॉब्लम आउंदी है वो कमी होने करके एक लैक्चर इसे टॉपिक दे उत्ते मैं तुहानूं होर पा रही हाँ। सो तुसी कोशिश करना सारे कि जदों भी तुसी अर्बन डेमोक्रेसी शहरी लोकतंत्र करो तो तुसी दोनों वीडियोज़ देखियो। जिहड़ी ऑलरेडी यूट्यूब दे उत्ते है उन्होंने भी बच्चे तुसी जरूर देखना तो ये वाले इनू भी तुसी जरूर देखना, क्योंकि मटीरीयल दोनों का सेम होएगा पर कुछ ना कुछ चेंजिज होणगियां। सो मैं कोशिश करांगी कि दोनों वीडियोज़ इस तरीके दे नाल हो जाण तां जो तुहाडा चैप्टर है कवर हो जाए। सो असी सब तो पहला गल करते हैं डेमोक्रेसी इन अर्बन एरियाज़। बच्चे जिवें कि तुसी पुराने अपने सैप्टेंबर के एग्जाम्स तो पहला आपां ने कीता सी पेंडू लोकतंत्र। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ਅਸੀਂ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ग्राम पंचायत की गल की सी, उस तो बाद ब्लाक समति की गल की सी, उस तो बाद असी जिला परिषद की गल की सी। वो किहदे लई सीगा? पिंडां दे लई। ठीक है, ब्लॉक पद्धर के उत्ते की है, जिला पद्धर ते की है, पिंड पद्धर ते की है। उदों मैं तुहानूं ये गल दसी सीगी कि घर घर लोकतंत्र नूं पहुँचाउण दे लई लोकां दीआं स्थानक समस्यावां नूं हल करन दे लई स्थानक समस्यावां भाव जिथे लोग रह रहे हैं उत्थे दीयां की समस्यावां हैं। तुहाडीआं गलियां टुट्टियां हैं, तुहाडीआं नालियां टुट्टियां हैं, तुहाडी बिजली नहीं आ रही, तुहाडे पानी की प्रॉब्लम है, जंगली जानवर घूम रहे हैं, पार्कां दा प्रबंध करना, किते भी जिथे तुसीं रह रहे हो उत्थे दीयां समस्यावां नूं जदों असीं हल करन दी कोशिश करते हैं तो उसनूं असीं की कह सकते हैं? स्थानक पद्धर ते लोकतंत्र। और उत्थे मैं तुहानूं ये भी दस्सिया सीगा कि वड्डे लोकतंत्र की सिक्ख्या लैण तो पहला हेठले पद्धर के लोकतंत्र की सिक्ख्या लैना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इहदे लई संविधान विच 2 सोधां कीतियां गईयां। एक 73वीं सोध जो पेंडू लोकतंत्र दीयां संस्थावां की स्थापना करती है, जिहड़ी कि तुसीं पढ़ चुके हो। उस तो बाद दूसरी आपां गल करांगे शहरी लोकतंत्र। जो अज असीं गल करांगे आपां गल करांगे शहरी लोकतंत्र की संस्थावां की। ये संविधान दे विच 74वीं सोध करके 74th अमेंडमेंट करके 1993 दे विच जिस तरीके दे नाल पिंडां दे लोकां नूं काफ़ी संस्थावां दित्तियां गईयां उस तरीके नाल जो लोग शहरां विच रहिंदे ने उन्होंने भी ये संस्थावां दित्तियां गईयां हैं। सो इसे टॉपिक नूं लैके अज असीं अपना लैक्चर शुरू करते हैं। सब तो पहला आ गया डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लैवल। ग्रास रूट लैवल मैंने बिल्कुल हेठले पद्धर के उत्ते लोकतंत्र की गल कर रहे हैं। या असीं अर्बन एरियाज़ मैंने शहरी खेतरां दे विच। पहला असीं पेंडू लोकतंत्र, हाँ जी बेटे, आपां गल करांगे शहरी लोकतंत्र की अर्बन एरियाज़ दे विच लोकतंत्र की स्थापना करना। बट ग्रास रूट लैवल का मतलब है हेठले पद्धर के उत्ते, स्टार्टिंग पद्धर के उत्ते जद आपां गल करते हैं। सब तो पहला बेटे भूमिका के तौर के उत्ते मैं तुहानूं दस्सिया कि पिंडां की तरह शहरी खेतर विच भी जिस तरह पिंडां दे लई पंचायती राज की स्थापना की सी उस तरीके दे नाल शहरां दे लई भी स्थानक लोकतंत्र की स्थापना करन दे लई 1992 दे विच ये तुसीं डेट नोट करनी है। 1992 दे विच 74वीं संविधानक सोध पास की गई। ठीक है, उस तो बाद जो कि अप्रैल 1993 विच लागू करके सारे देश भर विच उसनूं लोकतंत्र के लिए लागू किया गया। पहले तो तुहाडे कोल 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि 74वीं संविधानक सोध पास कदों हुई। देखो अलग डेट है, पास हुई है दिसंबर 1992 दे विच ते देश विच लागू इंप्लीमेंट कदों तो हुई है? अप्रैल 1993 दे विच। पहली ये तुसीं याद रखना है कि जदों तुहानूं क्वेश्चन आए तुसीं देखना है कि सोध दे पास होने की डेट पूछी गई है या लागू होने की डेट। दूसरी गल 73वीं संविधानक सोध जो सी पिछले लैसन दे विच वो पेंडू लोकतंत्र की स्थापना लई सी, जदों कि शहरी लोकतंत्र की स्थापना के लिए 74वीं संविधानक सोध लागू की गई है। ये भी तुहाडा 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। क्यों की गई है? स्थानक पद्धर दीयां समस्यावां नूं स्थानक पद्धर ते हल करना। स्थानक पद्धर दीयां समस्यावां मीनस जिथों दी समस्या है, जे कोई बंदा पिंड विच रह रहा है तो उहदे लई पिंड स्थानक पद्धर है, जे कोई बंदा शहर विच रह रहा है तो उहदे लई शहर स्थानक पद्धर है। स्थानक पद्धर दीयां समस्यावां नूं उत्थे ही हल करना। तुहाडे शहर दीयां, मैं मोहाली च रह रही हाँ, मोहाली दीयां समस्यावां नूं मोहाली च ही हल करना। 4 फेस दीयां समस्यावां नूं 4 फेस च हल करना। 7 फेस दीयां समस्यावां नूं 7 फेस च हल करना।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ 4 ਫੇਸ ਦੀ ਜਾਂ 7 ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਕ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਤੰਤਰ, 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ +1 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਧ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 1993 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤਰਤੀਬ ਕਾਨੂੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਾਅ। ਤਰਤੀਬ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਮੈਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1993 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤਰਤੀਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1994 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਲੈਸਨ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮੈਨੇ ਚੇਂਜ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੀਨਸ ਚੇਂਜ। ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤਰ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਗਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸੋਹਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਸਬਾ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਬਨੂੜ ਸਾਡਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਨਗਰ, ਨਗਰ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਏ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਮੈਨੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ, ਕਾਫੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪੇਂਡੂ ਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ? 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਗਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ। ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਸਟ, ਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਸਟ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਕੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਬਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ ਦਾ ਬੇਸ ਨੇ।
ठीक है जी। परिवर्तनी खेत्र जो पिंडां तो शहरां ਵੱਲ बदल रहे होण उन्हां विच नगर पंचायतां। आम शहरां छोटे शहरां दे लई नगर पालिका परिषदां। बहुत वड्डा शहर आबादी के पक्षों भी विकास पक्षों भी उत्थे नगर पालिका निगम। उस तो इलावा बाकी संस्थावां भी शहरी खेत्र विच काम करदियां हन। ये तुहाडे लैसन दा बेस है, इनू याद रखना है तुसीं। ये फिर मैं तुहानूं अगे बिल्कुल डिस्क्राइब कर चुकी हाँ। फिर भी तुसीं देखो, परिवर्तनी खेत्र जो पिंडां तो शहरां ਵੱਲ ਨੂੰ बदल रहे होण, जिन्हों आपां कस्बे का नाम भी दे सकते हैं। जिवें पंजाब दे विच 29 कस्बे इस तरह के ने, ठीक है, जिथे नगर पंचायतां काम कर रही हैं। पूरे पंजाब की गल कर रही हैं। 29 कस्बे ऐसे ने जिथे नगर पंचायतां काम कर रही हैं, ठीक है जी। कई राज्यों के विच ये लिखिया होया कि जिथे 20,000 के करीब वसों होवे उत्थे नगर पंचायतां होणगीਆਂ, पर यह कंडीशन हर जगह लागू नहीं हुंदी। दूजा आ गया नगर पालिका परिषद। मैं तुहानूं दस्सिया कि पंजाब पंचायती राज कानून 1994 के अनुसार शहरां नूं 3 श्रेणियां च वंडिया गया है। पहली श्रेणी के शहर, दूजी श्रेणी के, तीजी श्रेणी के शहर। शहर च भी फर्क हुंदा। जे कोई कहंदा जी असीं तां जी फलाणे शहर च रहिंदे आ, कहंदा लै वो किहड़ा शहर है, वो किधरों शहर बन गया। समझ आ गई। शहर च फर्क है। लुधियाना भी वड्डा शहर है, कोई छोटा शहर भी हो सकता, कोई उदों छोटा शहर भी हो सकता। समझ आ गई। सो पंजाब दे विच 3 श्रेणियां शहरां नूं वंडिया गया है। पहली श्रेणी 29 शहर आते हैं, दूजी श्रेणी 39 शहर आते हैं, तीजी श्रेणी 31 शहर आते हैं। सो इन्हां शहरां दे ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी के जिहड़े शहर ने, इन्हां विच किहदी स्थापना की गई है? नगर पालिका परिषदां की स्थापना की गई है। जदों तुसीं अपनी बुक पढ़ोगे, बुक जरूर देखना, बुक दे विच बच्चे तुहाडे याद रखना, बडियाल साहब की बुक है, उहदे विच तुसीं देखोगे कि नीचे शहरां दे नाम भी दिते हुए हैं। तुसीं अपना लभ के देखना है भी जिहड़ा तुहाडा, जे तां तुसीं पिंड च रहिंदे हो फिर तां गल अलग है। जे तुसीं शहर च रहिंदे हो, जिहड़े भी बच्चे मेरा लैक्चर सुन रहे होण, वो देखना कि की तुहाडा शहर विच नगर पंचायत है, की तुहाडा कस्बा है, की तुहाडा पहली श्रेणी का शहर है, दूजी का है कि तीजी का है। या जिहड़े बच्चे लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, मोहाली, बठिंडा इदां दी जगह रहिंदे ने, वो उन्हां दे लई अगे आएगा नगर निगम। तीसरी संस्था। बहुत वड्डे शहरां लई नगर निगमां की स्थापना राज सरकार के कानून अनुसार की गई है। पंजाब विच शुरू विच अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला अते बठिंडा, ये 5 शहर सी। शुरू दे विच 5 शहर सी जिथे नगर निगमां की स्थापना की गई सी। पर कई बार ये भी हो सकता है कि पहला कोई नगर छोटा होवे, बाद दे विचों बड़ा विकास कर जाए, आबादी पक्षों भी वध जाए, शहर बड़ा अगे तो अगे शहर तुहानूं पता वधदे जा रहे हैं। हुण आपां मोहाली की गल करिए, मोहाली पहले इन्ना वड्डा नहीं सी, हुण तुसीं देखो कित्थे तक मोहाली फैल गया है, कितना विकास हो गया। एयरपोर्ट रोड निकल गई है, साडे कोल एयरपोर्ट इत्थे आ गया, कितनी इंडस्ट्री आ गई है। सो उस तो बाद की होया, ये भी हो सकता है कि किसी शहर च पहला नगर निगम ना होवे, पर जब शहर की जनसंख्या वध जाए ਅਤੇ शहर का आकार वध जाए तो उत्थे नगर निगम की स्थापना की जा सकती है। जे असी एट प्रेजेंट गल करिए, मोहाली, फगवाड़ा, हुशियारपुर, मोगा, पठानकोट, इन्हां शहरों के विच भी नगर निगमां की स्थापना की गई है। यानी कि सारे ही शहर अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, मोहाली, फगवाड़ा, हुशियारपुर, मोगा, पठानकोट, ये सारे ही शहरों में इस वेले किहड़ी संस्था काम कर रही है? सब तो वड्डे शहरों के विच नगर निगम काम कर रही है। ठीक है जी। एक तुहाडे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये तुहानूं पेपर दे विच पाया जा सकता है। जे मैं पेपर पावां तो मैं जरूर ये क्वेश्चन पा सकती हाँ कि भारत विच पहली नगर निगम की स्थापना कित्थे होई सी? वो होई सी मुंबई विच, जिन्हों बंबई कहने हो तुसीं। पहला आपां बंबई कहंदे सी, बॉम्बे, हुण आपां मुंबई कहने आ। कदों होई सी? 1888 दे विच। ये तुहाडी मैनूं लगदा IAS लैवल तक जे आपां देखीए तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है। उस तो इलावा भारत विच इस समय 66 शहरों में नगर निगम स्थापित किए गए हैं। ये भारत की गल है, ये आप गल कर रहे हैं, पंजाब की गल कर रहे हैं। सो 3 तरह दी संस्थावां मैनूं लगदा तुहानूं समझ आ गई होणगीਆਂ। इस तो इलावा जिहड़ियां होर संस्थावां ने, मैं जिवें तुहानूं दस्सिया, पहली हैगी है नगर सुधार ट्रस्ट, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। तुसीं बड़ी वारी सुनिया होना। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ है कि ਵੱਡੇ शहरों में, बहुत ਵੱਡੇ शहरों में शहर के बहुपक्षी विकास के लिए, शहर ਨੂੰ सुंदर बनाने के लिए, शहर के विकास के लिए, जिहदा नाम ही इंप्रूवमेंट करना है, वो उत्थे एक संस्था नगर पालिका, नगर निगम के नाल काम कर सकती है। दैट इज़ कॉल्ड नगर सुधार ट्रस्ट, जिन्हों आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। इस तरीके दे नाल
ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈਨਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੈਨਿਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ। ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਮੈਨੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ। ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੈਨਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਜੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਨਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਮੇਜਰ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਸਟ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਸੋ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਸਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਿਗਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। 25 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ 97 ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਹੀ 29 ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ। ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ।
73वीं संविधानक सोध मैंने पेंडू लोकतंत्र, 74वीं संविधानक सोध मैंने शहरी लोकतंत्र। हुण 74वीं संविधानक सोध किहदे नाल संबंधित है? शहरी लोकतंत्र दे नाल। हुण इहदे विच की है? काफ़ी कुछ पिंडां दे नाल मिलदा जुलदा है, काफ़ी कुछ 80% मैं कहनी है मिलदा जुलदा है, थोड़ा थोड़ा तुसीं सिर्फ देखण दी लोड़ है। इहदे उत्ते तुहानूं वड्डा क्वेश्चन 6 नंबर दा भी आ जांदा है। पहली गल तो 74वीं संविधानक सोध दसंबर 92 पास हुई ਅਤੇ 1993 अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 9A ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਗ 9 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਤੰਤਰ। शहरी खेतर दे विच भाग 9A संविधान विच लागू किया गया। अनुसूची किहड़ी की गई? 12वीं अनुसूची। ये क्वेश्चन जे मैं पेपर पावां 100% मैं क्वेश्चन पानी है कि शहरी लोकतंत्र दे लई संविधान विच किहड़ा भाग शामिल किया गया, तो उसका जवाब है 9A। तो किहड़ी अनुसूची शामिल की गई? 12वीं अनुसूची शामिल की गई। ये तुसीं याद रखना है। इहदियां 18 धारावां ने, ये तुसीं चलो जे नहीं भी याद रखा जाता कोई गल नहीं, ठीक है। कन्फ्यूज़ करन लई मैं क्वेश्चन पाती हुंदी है कि मान लो मैं पाता पंचायती राज, थल्ले मैं ऑप्शन देती 9वीं 9A भाग 12वीं अनुसूची, नाल मैं देती 9वां भाग 11वीं अनुसूची। तो बच्चे कन्फ्यूज़ ना होयो। जे पेंडू लोकतंत्र की गल हो रही है तो 9वां भाग 11वीं अनुसूची, जे शहरी लोकतंत्र की गल हो रही है तो 9वां A भाग ते 12वीं अनुसूची। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इहदे अनुसार 3 पद्धरी शहरी खेतर दीयां संस्थावां की स्थापना की गई है। नंबर 1 परिवर्तनी खेतरां विच नगर पंचायतां, मैं तुहानूं दस बैठी हाँ। आम शहरां छोटे शहरां विच नगर पालिका परिषद और बहुत वड्डे शहरां दे विच नगर निगम, ठीक है। जिवें आपां पेंडू च कीता सीगा कि पिंड पद्धर ते ग्राम पंचायत, ब्लाक पद्धर ते पंचायत समति, जिला पद्धर ते जिला परिषद। इहदे विच शहरी खेतर दीयां ये 3 संस्थावां काम करदियां हन। अगे आ गया नगर पालिका का संगठन की है। राज सरकार के कानूनों अनुसार पिंडां का सारा संगठन भी कौन कानून बनाएगी? राज सरकार। शहरों का सारा संगठन के कानून कौन बनाएगी? राज सरकार। याद रखना है, कानून बनाने का अधिकार किहदे कोल है? राज सरकार कोल। जे पंजाब है अपने बनाएगा, हरियाणा अपने बनाएगा, कश्मीर अपने बनाएगा, उत्तर प्रदेश अपने बनाएगा। राज सरकार के कानूनों के अनुसार किस शहर विच किहड़ी पंचायत करनी है? नगर पालिका करनी है, नगर पंचायत करनी है, नगर निगम की स्थापना करनी है, कौन डिसाइड करेगा? राज की सरकार डिसाइड करेगी। खास व्यक्तियों नूं नुमाइंदगी, खास व्यक्ति किहड़े हैं? मैं तुहानूं उत्थे भी दस्सिया सी कि उस हलके दे विचों जो MLA चुन के गए हैं या MP चुन के गए हैं। MLA मीनस जिहड़े कि तुहाडे स्टेट दे अपने नुमाइंदे चुने हुए। MP मीनस मैंबर पार्लीमेंट, लोक सभा या राज सभा के मैंबर, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ MLA ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੋਹਾਲੀ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। मोहाली विच किहदी स्थापना की गई है? नगर निगम की। बलबीर सिंह सिद्धू मोहाली नगर निगम के सहयोगी मैंबर मन्ने जाणगे। राणी परनीत कौर, राणी परनीत कौर कित्थे नूं बिलोंग करते हैं? पटियाले नूं, पटियाला शहर, पटियाले शहर नूं बिलोंग करते हैं। की ने? मैंबर पार्लीमेंट ने। राणी परनीत कौर नगर निगम पटियाला के सहयोगी मैंबर मन्ने जाणगे। मन लो कोई बंदा रोपड़ विचों MLA बनिया तो वह रोपड़ की नगर पालिका का सहयोगी मैंबर मन्निया जाएगा। मेरी गल फॉलो कर गए तुसी? जे कोई तुहाडे अपने शहर दे विचों कोई MLA या MP है, वो तुहाडे उत्थे दा सहयोगी मैंबर मन्निया जाएगा। उस तो अगे आ गया बेटे कार्यकाल। कार्यकाल सारा याद रखना है, चाहे पेंडू संस्थावां ने, चाहे शहरी संस्थावां ने, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर निगम है, चाहे नगर पंचायत है। कार्यकाल कितना रहना है? 5 साल, और 5 साल तो पहला भी इन्हों भंग किया जा सकता है। उस तो अगे आ गया राखवाकरण। राखवाकरण मैंने रिजर्व रखनिया सीटां। मैं तुहानूं पेंडू लोकतंत्र के लैसन च दसता सी, और इस्त्रियां दे लई, अनुसूचित जातियां लई अते पिछड़ियां श्रेणियां लई। 3 इस्त्रियां लई,
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਥਾਨ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ 1/3 ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ 50%। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ? ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ 50%, ਅੱਧਾ। ਜੇ 14 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜੇ 12 ਨੇ ਤਾਂ 6 ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜੇ 20 ਹੈ ਤਾਂ 10 ਇਸਤਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 50% ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ, ਜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਰਦਾਨੋਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 20% ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਵਸੋਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 20% ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟ, 40% ਨੇ ਤਾਂ 2, 60% ਨੇ ਤਾਂ 3। ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ 13 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਹੈ 5, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 6 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 7 ਵੀ, 8 ਵੀ, 9 ਵੀ, 10 ਵੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ 13। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅੱਧੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਿਸ ਅਨੁਸਾਰ? ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 20% ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 50% ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੋਣ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਣ, ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ। ਵਿੱਤ ਮੈਨ ਧਨ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਧਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਿਤੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਿਤੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਿਤੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ 2 ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ 2 ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੀਏ? ਉਹ ਬਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਮਿਤੀ ਬਣੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਿਤੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਪੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਸਮਿਤੀ। ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਨਗਰ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਨਗਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਮਹਾਨਗਰ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਬਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮਹਾਨਗਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਹਾਨਗਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ,
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਸਮਿਤੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਸਮਿਤੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਮਹਾਨਗਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਵੀ ਪੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਸੜਕਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਰਡ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਰਡ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਵਾਰਡ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਇਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰਡ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? 14। ਅਤੇ ਜੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? 14। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? 25 ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਏਗੀ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਲਾਏਗੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਕਰ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਦਵੀ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਪਣਾ ਹੀ ਛੱਪਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਅਰ ਕੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੇਅਰ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਹੋਏ, 30 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਅਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੇਅਰ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਮੇਅਰ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜਿੱਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁੱਲ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੇ ਨਗਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਕਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਗਣਨਾ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਜੰਮੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਪੁੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾ ਲਓ, ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਨਿਯੋਜਨ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੁੰਗੀ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਟੈਕਸ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਸਰਕਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਹੋਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਚੁੰਗੀ ਟੈਕਸ, ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ। ਸੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਤੰਤਰ, 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ, 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਭਾਗ 9 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ,
74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਭਾਗ 9A 9A 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਮੈਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ, ਅਨੁਦਾਨ ਮੈਨੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ? 22। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 22 ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਤਾਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਏਗੀ, ਛੋਟਾ ਨਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਤੋਂ। ਟੈਕਸ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਟੈਕਸ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ MLA ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ MP ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ DC ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ DC ਕੋਲ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ DC ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। DC ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ। ਇਹ 2 ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 40-40 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।